بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے بیٹا؟ آج کا ہمارا لیکچر ہے پری 9 کا نظریہ کی اہمیت، ٹھیک ہے، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی، نظریے کی اہمیت اور نکات مدرجہ ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد لاسٹ اہم نکات، امپورٹنٹ پوائنٹس، جیسے کہ ہم پریویس لیکچر میں پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریے کا مطلب کیا ہے، پھر ہم نے نظریے کی تعریف پڑھی، اس کے بعد پھر ہم نے سورسز آف آئیڈیالوجی، نظریے کے ماخذ پڑھے۔ اب ہم نے اس کا جو اگلا ٹاپک ہے نظریے کی اہمیت، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی، کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، نظریہ کیوں ضروری ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو نمبر 1 کر لیجیے گا، نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، انڈرلائن کر لیں، عکاسی کرتا ہے، ایک سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ نمبر 2، اقوام اسی وجہ سے زندہ اور نظر آتی ہیں، متحرک، زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں، نظریے کی وجہ سے اقوام زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں۔ جب مسلمانان ہند نے برصغیر کے جو ہندو معاشرہ تھا یا جو انگریزوں کا معاشرہ تھا، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک نظریہ ڈیولپ ہوا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ اسلام تھا، ٹھیک ہے۔ تو اقوام اسی وجہ سے، جو نیشنز ہیں، قومیں ہیں، وہ نظریے کی وجہ سے زندہ اور متحرک رہتی ہیں، ایکٹیو رہتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، لائف رہتی ہیں۔ نمبر 2، نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے، حقوق و فرائض کی، قومی حقوق و فرائض، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس ریاست میں رہتے ہیں، اس ریاست کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور ان قوانین پر عمل کرنا عوام کا کام ہے، عوام کا فرض ہے۔ مثلا جو ریاست قوانین بناتی ہے، جس میں ٹریفک کے رولز اور ریگولیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، تو گورنمنٹ نے اس کے لیے اصول واضح کیے ہوئے ہیں، حقوق اور فرائض واضح کیے ہوئے ہیں، جس کی اگینسٹ جو عوام ہے وہ ان حقوق اور فرائض کو کیا کرے گا؟ اس کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو قومی حقوق و فرائض کو ظاہر کرتا ہے نظریہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب یہ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اکٹھا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ مقصد کا حصول، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ایک انسان کا ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، تو راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، ٹھیک ہے، رکاوٹیں بھی آئیں گی۔ تو نظریہ جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد بھی پیدا کرتا ہے، طاقت بھی بخشتا ہے، اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی جو ٹارگٹ حاصل کرنا ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو حاصل کرنا ہے، اس میں جدوجہد پیدا کرتا ہے، اسٹرگل کرنے کی ہمیں قوت پیدا کرتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے۔ اور جب مسلمانوں نے برصغیر سے آزادی حاصل کی تو اس کے پیچھے یہی جذبہ، جدوجہد اور مقاصد شامل تھے۔ اس کے بغیر پاکستان جو ہے نہیں بن سکتا تھا، دنیا کے نقشے پر ابھر نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایک اسٹرانگ نظریہ تھا، نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان، دونوں لازم ملزوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مقصد
के हसूल को यकीनी बनाता है, यानी जो चीज, जो टारगेट, जो मकसद हासिल करना है उसको यकीनी बनाता है और उसको हासिल करके रहता है। अगला पॉइंट है नजरिया इनकलाबात को जन्म देता है। अंडरलाइन करें, इनकलाबात, रेवोल्यूशंस को जन्म देता है और इससे नई राहें खुलती हैं, नए रास्ते खुलते हैं। तो बेटा ये 9 पॉइंट्स हैं इसके नजरिए की अहमियत के। अगला जो टॉपिक है, अगले जो पैराग्राफ है उसके हमें डालें नजरिए का वजूद में आना। नजरिया क्यों वजूद में आता है? ठीक है, कोई भी नजरिया फौरन वजूद में नहीं आता, इसके पीछे कुछ वाकयात काम कर रहे होते हैं। मसलन कौन से वाकयात काम कर रहे होते हैं? अगर आप करारत पाकिस्तान हमने पढ़ी थी तो उसमें करारत पाकिस्तान का पस मंजर था, तो वो जो वाकयात थे कि हिंदू जो थे मेजोरिटी में थे और अपना निजाम, हिंदुइज्म का निजाम, हिंदुआना निजाम, राम राज का निजाम नाफिज करना चाहते थे और मुसलमान उस माशरे में जहां पर हिंदू निजाम होगा वहां पर अपने कल्चर के मुताबिक, अपने सकाफत के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते थे और उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा था। ये वाकयात में से एक वाकया है। इसी तरह से अंग्रेज की हुकूमत थी सब कॉन्टिनेंट में, तो इसके बावजूद मुसलमानों का खून बुरी तरह बहाया जाता रहा। तो ये वजह भी बनी कि यार इस माशरे में, इस सोसाइटी में इकट्ठे रहना मुश्किल है, इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाकया भी था नजरिए के वजूद में आने का। इसी तरह से हिंदुओं का निजाम था, छूट-छाट का निजाम था, जात-पात का निजाम था, नस्ल जो था वो नस्ली निजाम था। तो पाकिस्तान और मुसलमान में तो तमाम लोग बराबर हैं। ठीक है ना, अगर वो काला है, गोरा है, गरीब है, अमीर है, अगर मुसलमान है तो तमाम राइट्स बराबर हैं। जबकि हिंदू माशरे में ऐसा नहीं था, तो मुसलमानों को अपनी जिंदगी गुजारना उसमें मुश्किल हो रहा था। तो ये वाकया भी उसमें शामिल किया जा सकता है। आमतौर पर नजरिया माशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को खत्म करने के लिए वजूद में आता है। माशरे के पसमानदा लोग यानी कि जो गरीब लोग थे जिन पे जुल्म सितम हो रहा था, मुसलमानों पे तो खास तौर पे जुल्म सितम हो रहा था, ठीक है, और उनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया, उनकी जायदादें छीन ली गई। और सर सैयद अहमद खान ने तो क्या हुक्म कहा था मुसलमानों की हालत के बारे में, हालत ज़ात के बारे में उन्होंने कुछ झूठ नक्शा खींचा, उसको बड़ा लिख लीजिएगा कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने जमीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। यानी कि तमाम की तमाम मुसीबतें, मुश्किलात थी, जो जुल्म सतम था वो मुसलमानों के लिए था और हिंदू बड़े अंग्रेजों के साथ मिलते थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। ठीक है, वो कारोबार भी कर रहे थे, वो एजुकेशन भी हासिल कर रहे थे, वो नौकरियां भी हासिल कर रहे थे। तो इस निजाम में मुसलमानों का वहां पर रहना नागज़ीर था, मुश्किल था। ठीक है, और यूं भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात जो मैंने बताया आपको, समाजी दबाव, सोशल दबाव, समाजी दबाव, सोशल दबाव नजरिए को जन्म देते हैं। ठीक है, और माशरे में मुश्किलात के शिकार लोगों को लोग उसकी ताकत बनते हैं और जो लोग उन मुश्किलात में पिसे रहते हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करते रहते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करते रहते हैं, उनमें भी एक नया जज्बा बनता है, एक नया नजरिया पैदा होता है कि अब हमने अपने लिए एक अल्लाह से जगह हासिल करनी है, वतन हासिल करना है, रियासत हासिल करनी है, मुल्क हासिल करना है जिसमें हम अपने मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। अच्छा बेटा, ये अगली एक साल हेडिंग है, उसको लिख लीजिए, बुक में नहीं है लेकिन आप इसको हेडिंग में इंक्लूड कर दीजिएगा। लिखा हुआ है कि जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोग, इसको जरा अंडरलाइन करें, स्याह रंगत के लोग, इसके लिए बेटा जरा लिख लें मार्टिन लूथर किंग, MARTER, मार्टिन लूथर, LUTHER, लूथर किंग, KING,
मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के जो ब्लैक अमेरिकन थे इनको हम नीग्रोज भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको अमेरिका में वो सोशल इक्वल राइट्स, समाजी बुनियादी हकूक हासिल नहीं थे। वो उनके लिए अलग से मॉल बने हुए थे, अलग से बिजनेस सेंटर बने हुए थे, वो गरीब थे, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, उन पर जुल्म और जुल्म होता था और ऐसे उनको नौकरों जैसा उनसे सलूक किया जाता था। तो इस सिलसिले को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा लीडर जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, वो उठा। उसने जदोजहद की कि मैं जो अमेरिका के काली रंगत वाले लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो नीग्रोज हैं, उनको वो राइट्स, इक्वल राइट्स अवेलेबल होने चाहिए जो अमेरिकन गोरे जो थे, जो सफेद रंगत वाले थे, उनको मुकम्मल हकूक हासिल थे, जबकि जो अमेरिकन नीग्रोज थे, ब्लैक अमेरिकन थे, उनको वो बुनियादी हकूक हासिल नहीं थे। तो मार्टिन लूथर किंग ने इसके लिए जदोजहद की। तो 1955 में मार्टिन लूथर किंग मार्टिन लूथर किंग 1955 में उसने ये जदोजहद शुरू की और आखिरकार वो अपने नजरिए को मनवाने में कामयाब हो गया और ब्लैक अमेरिकन के लिए वो जो इक्वल जो राइट्स जो व्हाइट अमेरिकन को हासिल थे वही राइट्स ब्लैक अमेरिकन को भी हासिल हो गए, ठीक है। तो ये उसका पस नजर था। जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक के लिए, इक्वल राइट्स के लिए जदोजहद शुरू की, ठीक है। तो उसके लिए जदोजहद जिसने शुरू की उसका क्या नाम था? मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, ब्लैक अमेरिकन साइड। तो उनका नजरिया मसावी हकूक के हसूल का था कि वहां पर जो ब्लैक अमेरिकन रहते हैं उनको इक्वल राइट्स मिल सके, मसावी हकूक मिल सके, ठीक है। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक से महरूमी ने इनमें यानी कि बड़े अरसे तक वो इस चक्की में फंसते रहे, पिसते रहे, जुल्म और सितम बर्दाश्त करते रहे। तो मसावी हकूक हासिल करने के लिए एक नजरिए ने जन्म लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन था, जो हेडिंग थी कि नजरिया कैसे वजूद में आता है, फौरन वजूद में नहीं आता, उसके लिए कुछ वाकयात होते हैं, कुछ जदोजहद होती है, कुछ रेवोल्यूशन इनकलाबात होते हैं। तो ये अमेरिकन हिस्ट्री का बहुत बड़ा इनकलाब था, रेवोल्यूशन था कि ब्लैक अमेरिकन ने जदोजहद की और बुनियादी हकूक हासिल करने में कामयाब हो गए। इसी तरह से बरज़मीन पाक हिंद से मुसलमानों ने अपने समाजी सियासी हकूक के हसूल के लिए जब जदोजहद शुरू की, मतलब समाज में माशरे में किस तरह से रहना है, तो हिंदू माशरे में मुसलमान माशरा कैसे बिना सकता था, कैसे रह सकता था, बड़ा मुश्किल था। सियासी पॉलिटिक्स हकूक, सियासी को पॉलिटिकल राइट्स जिसे कहते हैं आप, वो मुसलमानों ने की जो सियासत है वो तो हिंदुओं की सियासत से जब जुदा किया तो मुसलमानों की सियासत इस्लाम के मुताबिक है, ठीक है। तो जब मुसलमानों ने अपने हकूक को हासिल करने के लिए जदोजहद शुरू की तो उसकी वजह से अंग्रेजों और हिंदुओं का जुल्माना रवैया था। वो कहते हैं कि मुसलमानों ने जब ये अपनी हकूक की जंग लड़ी, सियासी हकूक की जंग लड़ी, समाजी हकूक की जंग लड़ी, माशी हकूक की जंग लड़ी, उसके लिए क्या रीजन थी, उसकी वजह क्या थी? अंग्रेजों का जुल्म सितम था और हिंदुओं का जुल्माना रवैया था। इस वजह से ब्राजील के मुसलमानों ने सोचा कि हम इस मुल्क में इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है। जिसने मुसलमानों के अंदर आजादी की लहर पैदा कर, वो जो जुल्माना रवैया था और अंग्रेजों का हिंदुओं का, उस वजह से आजादी की नई लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलग वतन के लिए नजरिया वजूद में आया, ठीक है। और वो नजरिया किस पे बेस करता था? नजरिया इस्लाम पे बेस करता था, ठीक है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नजरिए के पस पर्दा पीछे तारीखी रवायात, हिस्टोरिकल स्टोरीज है, ठीक है, रस्म और रिवाज है, मिजाज है कि आदत, नफ्सियात, साइकोलॉजी और मजहब जैसे अहदाफ शामिल हैं। यही ना सिर्फ किसी भी नजरिए की अहमियत को उजागर करते हैं, ठीक है बेटा। अब है बेटा अगला टॉपिक है नजरिया पाकिस्तान का मफहूम, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इस्लामी नजरियात की
اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسلامی نظریے کے بغیر نظریہ پاکستان پیدا ہو ہی نہیں سکتا، نظریہ پاکستان بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو نظریہ پاکستان سے مراد برے صغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے اطلاع کرنے سے مسلمانوں کا یہ شعور آگہی سمجھ تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں، دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ تو بیٹا جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے ذرا اس کو ڈالا کریں، جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے کیا مراد ہے کہ بیٹا 712 میں 1712 AD میں محمد بن قاسم بغداد سے سندھ میں پہنچے کہ وہاں پر مسلمانوں سے ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو محمد بن قاسم نے یہاں پر آ کے ان کو کرارا اس کا جواب دیا ہندوؤں کو، اور اس کو ان کو شکست دی، اور وہاں پر اپنا دور حکومت کو شروع کیا۔ اور محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے کافی سارے جو ہندو تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، یہ ایک طریقے والا۔ اس کے بعد محمود غزنوی سومنات کا مندر 17 حملے کیے، ٹھیک ہے، اور سومنات کا مندر تھا یہ ہندوؤں کا بہت بڑا عبادت گاہ کا ایک گڑھ تھا، یہاں پر ہندو دور دور سے آ کے یہاں پر پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو محمود غزنوی نے یہاں پر حملہ کر کے سومنات کے مندر پر قبضہ کیا اور سندھ کے علاقے میں قبضہ کر لیا، اور محمود غزنوی کی جو رولنگ تھی وہاں پہ جو حکمرانی تھی اس میں مسلمانوں کا جو رویہ دیکھے کافی سارے لوگ مسلمانوں میں شروع ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ کو لے لیتے ہیں کہ جو ظہیر الدین بابر تھا وہ افغانستان سے آیا اور ہندوستان پہ حکومت کی، تقریباً 600 سال حکومت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری قوم سے مختلف ہیں، ٹو نیشن اسٹوری اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کا مذہب، مسلمانوں کا مذہب تو تمام دوسری اقوام سے مختلف تھا، مزاج بھی مختلف تھا، مذہب بھی مختلف تھا، سیاست بھی مختلف تھی، ٹھیک ہے، اور معاشیات بھی مختلف تھی، ٹھیک ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، قائد اعظم کا فرمان اور نظریہ پاکستان۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تاکہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، پہلا ہندو مسلمان وہ جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے، تو یہ دو قومی نظریہ اسی دن وجود میں آ گیا تھا۔ نظریے کی تاریخ کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو لاعمل طریقہ کار ہے، وہ لاعمل اور طریقہ کار ہے جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ، جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ اسلام پر رکھی گئی، جس کو واضح کرنے کا مقصد، جس کو ظاہر کرنے کا مقصد، نمایاں کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی اور سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ یعنی کہ مسلمان، یعنی کہ ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جہاں پر مسلمانوں کی جو تہذیب ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، تمدن، کلچر، رہن سہن اسلام کے مطابق ہو، سیاست کیسے کرنی ہے اسلام کے مطابق کرنی ہے، اور معاشی نظام اور تجارت کیسے کرنی ہے تو بھی اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، قرآن میں بھی بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس کے بہت سے حوالے ہیں کہ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے۔ پاکستان کا قیام تو پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا تھا، نظریہ اسلام اور اسلامشلی، جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا اس لیے پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، وہ اسپرٹ جو نظر نہیں آتی لیکن وہ زندہ اور متحرک رہتی ہے، نظریے کی وجہ سے رہتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بغیر پاکستان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے، یعنی کہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں نے شعوری طور پر جانتے ہوئے ایک نظریے کے تحت آزاد مسلم مملکت کے قیام کی جدوجہد کی۔
हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जानते हुए पता रहा कि इसमें इकट्ठा नहीं रहा जा सकता, तो एक लदा वतन हासिल करके रहना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, उसके पास चारा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तराजी की इस्लाह की बिना पर दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी। हिंदू चाहते थे कि हिंदी जुबान राइज हो, और सर सैयद कहते थे कि उर्दू जुबान राइज हो, उर्दू की जुबान राइज हो। इसके बाद चौधरी रहमत अली ने इंग्लिस्तान में दो कौमी नजरिए की वजाहत करते हुए लफ्ज पाकिस्तान तजवीज़ किया, अलहदा ममलिकत। इसी तरह से अल्लामा इकबाल ने अलहदगी का तस्वर दिया, ठीक है, और कायद आज़म ने भी एक अलहदगी का तस्वर दिया, ठीक है। तो ये मुसलमान ने शौरी तौर पर जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे थे, बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े मुसल्लिहीन थे, उन्होंने अपना एक नजरिया पेश किया कि इस माशरे में नहीं रहा जा सकता, अब इकलौता रियासत हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़ैल में नजरिया पाकिस्तान की तारीफ पेश की गई है। नजरिया पाकिस्तान की तारीफ बेटा लिख लीजिए इसको, कि नजरिया पाकिस्तान की तारीफ क्या है। तो बेटा इसमें 3 तारीफें लिखी हुई हैं, तो उसको जरा 1 2 3 करके लिख लीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। नजरिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता, जगह, जमीन का असूल है, एक अलहदा वतन का, अलहदा जगह का हासिल करना, ठीक है। अलहदा जगह का, अलहदा मुल्क का हासिल करना, जिसमें मुसलमान है बरे-सगीर के मुसलमान कुरान और सुन्नत, यानी जो कुरान पाक और सुन्नत हदीस है, सुन्नत है की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों होता है बेटा, वैल्यूज, इकदार भी कहते हैं इनको, और नजरियात को महफूज कर सकें। कौन से नजरियात? इस्लामी नजरिए को महफूज कर सकें और अपनी जिंदगी इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकें, यानी कि इस्लाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। नंबर 1। नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान। तहरीक पाकिस्तान, मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, और तमीर पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाना, तमीर करना, पाकिस्तान बनाना के मजमूई तस्वुर को नजरिया पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान हासिल करना, और पाकिस्तान हासिल करने के बाद पाकिस्तान को इस्लामी कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो ढालना, ठीक है। मजमूई तस्वुर को नजरिया पाकिस्तान कहते हैं। नजरिया पाकिस्तान वो नजरियाती बुनियाद है जिसके तहत मुसलमान ने अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, हकूक, राइट्स, अलहदा वतन और कौमी फलाह व बहबूद, यानी कि जो वेलफेयर ऑफ द पीपल, कौमी फलाह व बहबूद अवाम की बेहतरी के लिए, अवामी फलाह व बहबूद अवाम की बेहतरी के लिए जो जहद की। ये बेटा अगला है टॉपिक है, ये 3 तारीफें हो गई हैं, ठीक है। ये नजरिया पाकिस्तान की तारीफें हैं, ठीक है। अब है हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान, यानी कि जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का दौर था, दौर हुकूमत था, तो इस्लाम की बुनियादी था बेसिक वैल्यूज ऑफ इस्लाम। मुसलमान मुसल्लिहीन से मुराद है कि जो लोगों की इस्लाह करने वाले, हदायत देने वाले, लोगों को सही रास्ता बताने वाले, इस्लाह करने वाले, गाइड करने वाले, मुस्लिम मुसल्लिहीन गाइड करने वाले, आगाह करने वाले, इस्लाह करने वाले। और समाजी सकाफती हवाले से नजरिया पाकिस्तान की वजाहत, समाजी होता है बेटा सोशल, और सकाफती होता है कल्चरल हवाले से नजरिया पाकिस्तान की वजाहत। तो बेटा हेडिंग आएगी नजरिया पाकिस्तान की वजाहत। नजरिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की रूह है, इट्स स्पिरिट है, ठीक है। इसकी वजह से ही महफूज और सलामत है, और पाकिस्तान नजरिया पाकिस्तान की वजह से ही महफूज और सलामत है, जिंदा जावेद है। पाकिस्तान के वजूद का एहसास इसी नजरिए पर है, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर ये वजूद में आया। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नजरिए के तहत कायम किया, और यही नजरिया उसे मजबूत कर सकता है। इस्लामी असूलों के नफाज के लिए पाकिस्तान कायम किया गया कि कुरान और सुन्नत
کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، اس کے لیے ہی پاکستان کو قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان کا بیسک مقصد تھا کہ مسلمان یہاں پر اپنی جو عبادات ہیں، جو اپنا بزنس ہے، اپنی جو معاشرتی زندگی ہے، وہ اسلام کی، قرآن و سنت کی کے مطابق گزار سکیں۔ یعنی جو جس احکام سے قرآن پاک میں منع کر دیا گیا ہے اسے منع ہونا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر کے اسے منع ہو جانا ہے، جو کام کرنے کے لیے کہا ہوا ہے وہ کرنا ہے۔ سود کا نظام ہے، اسے منع کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سودی نظام اللہ اور اللہ کے نبی سے جنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو اس طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا اسلامی نظام کے اہم پہلو ہیں۔ تو یہ بھی اس کو کرنا ہے، اس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو کرنا ہے، جسے منع کر دیا اسے منع ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامک ویلیوز، اسلامی تعلیمی ہیڈنگ ہے۔ اسلام کے سنہرے اصول انڈر لائن کر لیں، اگلی ہیڈنگ ہے اس کی مین ہیڈنگ ہے اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز۔ اقدار ہوتا ہے اخلاقیات، اخلاق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا۔ اسلام کے سنہرے گولڈن رولز کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ بنایا جائے گا، جہاں اسلامی اقدار کون کون سی انڈر لائن کیا تھا؟ اسلامی اقدار مثلاً انصاف، جسٹس، ایکوالٹی، کہ بھی اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو جرم کی سزا ملے گی، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش کی ایک خاتون تھی، قبیلے کی سردار کی بیوی تھی، اس نے چوری کر لی، تو اب اس کی جو سزا تھی وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی۔ تو اب وہ سزا جو قبیلے کے سردار تھے وہ سزا دلوانا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے سفارش ڈالی حضرت عباس کی۔ حضرت عباس کو بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ آپ جا کے اپنے بابا سے سفارش کریں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی بات کو آگے بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ اگر تم اس کی جگہ آتی تو تمہارا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، ٹھیک ہے۔ تو دس از جسٹس، یہ ہے انصاف، ٹھیک ہے۔ مساوات برابری، امیر غریب ہے obviously وہی چیز کہ جو حقوق و فرائض، جو حقوق امیر کو مل رہے ہیں وہی غریب کو ملنے چاہیے۔ تو مساوات، آزادی، انڈیپینڈنس، یعنی کہ آپ کو مذہب بھی آزادی ہے، آپ کو بات کرنے کی آزادی ہے، آپ کو تقریر کی آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رواداری، برداشت، فروغ دیا جائے گا۔ ٹھیک، چار چیزوں کا بیٹا اسلامی اقدار میں انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری، برداشت کو فروغ دیا جائے گا، بڑھایا جائے گا۔ کیا میں پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کے بغیر برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی تو ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم، اگر پاکستان تقسیم نہیں ہوتا یا نہیں ہو رہا تو پاکستان کی جو وہاں کے برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کو تو وہ آزادی حاصل ہے، تو آپ علیحدہ وطن حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کیا کہا؟ پھر قائد اعظم کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے جواب دیا، اگر بیٹا ہیڈنگ ڈالیں قائد اعظم کا فرمان، بھائی چارہ، مساوات اور انسانی دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کو یہ حقوق متحدہ برصغیر میں حاصل نہیں ہو سکتے تھے، ایکول رائٹس حاصل نہیں ہو سکتے تھے، اور یہ تبھی حاصل ہو سکتے تھے جب ہم اللہ سے وطن حاصل کریں گے اور یہ تمام حقوق جو ہمیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی، پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اسلامی فلاحی ریاست کا قیام، اگلی ہیڈنگ ہے قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا، ایک ایسی اسٹیٹ بنانا تھا، ایک ایسی ریاست بنانا تھا جہاں حقوق، رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، انسانی آزادی، یعنی کہ لوگوں کو آزادی حاصل ہو، انصاف، obviously جسٹس، رواداری، برداشت کا فرما ہونا تھی۔ اسی طرح سے پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا، وہ بھی اسی کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ اگلا بیٹا ہیڈنگ ہے مسلمان مسلحین، ٹھیک، مسلم ریفارمز، اہم شخصیات اور نظریہ پاکستان۔ تو بیٹا مسلمانوں جب برصغیر جب مسلمان اور ہندو
अंग्रेज इकट्ठे बरसगीर में रह रहे थे, तो वो आपको सारे हालात वाक़या पीछे पड़ा है, मैंने आपको बताया नहीं है कि मुसलमानों जब 1857 की जंग आज़ादी खत्म हुई, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, मुसलमानों में ज़रूरत के पहाड़ टूटना शुरू हो गए, मुसलमानों की तकलीफें आना शुरू हो गई, नौकरियों से निकाल दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से मुसलमान मुसल्लीन ने, रिफॉर्मर्स ने सोचा कि एक अलग वतन हासिल करना चाहिए, ठीक है। तो बरसगीर में दो कौमी नजरिए की इब्तिदा तो मुसलमानों की आमद के साथ होती थी। मुसलमानों की आमद 1712 में मोहम्मद बिन कासिम, इसके बाद महमूद गजनवी 1100 समथिंग में, एंड देन मुगल्स एम्परर्स की हुकूमत थी, ठीक है ना। तो दो कौमी नजरिया उस वक्त शुरू हो गया था जब मुसलमानों ने इन्वेड किया सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इसी नजरिए की वजाहत तरक्की और मजबूती के इम्कान की सूरतें पैदा होती गई। 1867 में सर सैयद ने साफ तौर पर कह दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और एक दूसरे में जज़ब नहीं हो सकती, इमर्ज नहीं हो सकती, जज़ब नहीं हो सकती, इमर्ज नहीं हो सकती। 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अखवानी, 1890 बड़ा अंडरलाइन कर लें, ठीक है, ये एमसीक्यूज भी है। 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरद, 1928 में मौलाना मुर्तजा अहमद बकेश ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1920 में खुतबा अल्लाह में मुसलमानों की अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया। अगली हेडिंग है बेटा सोशल एंड कल्चरल रिलेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मुसलमान बरसगीर के मुसलमानों की माशरती सकाफती हालात, यानी कि बरसगीर के जो मुसलमान थे उनकी वो माशरा जो था वो कैसा था और उनके जो सोशल कंडीशन थी मुसलमानों की वो कैसे थी, तो उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। बरसगीर में इस्लामी सकाफत के असरात, ठीक है, बरसगीर में इस्लामी सकाफत के असरात। नजरिया पाकिस्तान एक मखसूस तर्ज जिंदगी, खास लाइफस्टाइल और तहजीब और सकाफत की दावत देता है। बिलाशुबा बरसगीर की मुस्लिम तहजीब और सकाफत पर इस्लाम ने गहरे असरात छोड़े हैं, ठीक है। बरसगीर में मुसलमानों की तारीखी मसाजिद भी हैं, वहाँ पर किलेज भी हैं, टॉम्स भी हैं, ठीक है, फोर्ट भी हैं, और इस वक्त ताजमहल एक बहुत बड़ी यादगार है। ये 8वें जुमे में ताजमहल का नाम लिया था। ये सारी वहाँ पर मुसलमानों की तहजीब है, वहाँ पर गहरे असरात छोड़े हैं। बरसगीर के मुसलमानों को मुनफरद नस्ली व मदनी तारीखी विरसा और जोग्राफी माहौल की वजह से रवायात में नशोनुमा पाई। ऐसे तमाम तरीके जो इस्लामी तरीक़ात के खिलाफ नहीं थे वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफती विरसा था, यानी वो जो तरीके जो इस्लाम के खिलाफ नहीं थे वो मुसलमानों का विरसा थे, हेरिटेज था, ठीक है। और आज भी है बरसगीर में दूसरी कौमों के साथ रहकर मुसलमानों ने इस्लाम की सकाफती को तफज़ किया। इस्लाम अपने रूप में एक जमहूरी निज़ाम है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें शूराई तरीके से दलाइल करेगा कि मशवरे से मामला को तय करना। शूराई तरीके से क्या मुराद है? मशवरे के साथ मामला को तय करना। तो इसमें शूराई तरीके को अहमियत हासिल दलाइल करेगा, ठीक है। इसे वजह से शूरा भी कहते हैं, ठीक है। इस्लाम में कानून की हाकमियत यकीनी, यानी कि जो कानून है, जो लॉज हैं, वो सबसे आला है, सबसे अफजल है, उसके बगैर कुछ नहीं है। नजरिया पाकिस्तान पर अमल करने से बरसगीर के मुसलमान रवादारी, बर्दाश्त, इंसाफ करना की खसूसियत बताई और जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुई। नजरिया पाकिस्तान में जमहूरियत एक अहम सुकून है। नजरिया पाकिस्तान में जमहूरियत एक अहम सुकून है। कौमी तामीर, नेशनल जो है तामीर है, इन्हें साथ मिली जज्बों की आबियारी, जमहूरियत की कामयाबी और इस्लाम से वाबस्तगी है। मुस्लिम चले बेटा इतना काफी है, इसके बाद इंशाअल्लाह इसको करेंगे, ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है।